ओम शांति 28 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी हुआ अर्थात चुप रुह। मुख द्वारा किछि भी कुह नहीं। प्रत्येक कार्य शांतिपूर्वक कर, केबे भी अशांति सृष्टि कर नहीं। अंतर्मुखी हुआ अर्थात चुप रुह। मुख द्वारा किछि भी कुह नहीं। प्रत्येक कार्य शांतिपूर्वक कर, केबे भी अशांति सृष्टि कर नहीं। प्रश्न, तुम मानकु कांगाल करिथिबा सबुठारु बड़ शत्रु किए? तुम मानकु कांगाल करिथिबा सबुठारु बड़ शत्रु किए? उत्तर, क्रोध। कथारे अछि जेउठी क्रोध थाए सेठारे पानी माठिया मध्य सुखी जाए। भारतर धन संपत्तिर माठिया जहाँकि हीरा नीलारे भरपूर थिला, ताहा एही भूत कारणरू ही खाली होईगला। एही भूत गुड़िक ही तुमको कांगाल करिछंती। क्रोधी मनुष्य निजे भी जली थाए एवं अन्य मानकु मध्य जलाई थाए। सेथिपाई एही भूतकु अंतर्मुखी होई विताड़ित कर। ओम शांति। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती, मधुर संतान माने अंतर्मुखी होई रुह। अंतर्मुखता अर्थात किछि भी कुह नहीं। निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। बाबा पिला मानकु एही शिक्षा देउछंती। एथिरे आउ कोनोसी कथा ही नहीं। एठारे बाबा केवल एही कथा बुझाउछंती जे घर गृहस्थरे मध्य एही भली रहिबाकू हेबो। एहा ही मनमना भव अटे। मोते मने पकाओ। एहा ही प्रथम एवं मुख्य पॉइंट। तुमे माने घरे मध्य क्रोध करिबा उचित नुहे। क्रोध एपरी जहाँकि पानी माठिया मध्य सुखाई देई थाए। क्रोधी मनुष्य अशांति सृष्टि करि थाए। सेथिपाई गृहस्थरे रही मध्य शांति रे रहिबाकू हेबो। भोजन करी निजर धंदा अथवा ऑफिस आदि को चली जिबा, सेठारे मध्य साइलेंस रे रहिबा भल कथा ना। समस्ते कहउछंती आमर शांति दरकार। एक कथा मध्य पिला मानकु बुझा जाइछि जे शांतिर सागर एकमात्र बाबा। बाबा ही अन्य मानकु निर्देश देउछंती जे मते मने पकाओ। एथिरे अधिक किछि कहिबार नाही। अंतर्मुखी होई रहिबार अछि। ऑफिस आदि रे निजर काम कले मध्य अधिक किछि कहिबार नाही। बिल्कुल मीठा होई रहिबार अछि। काहाकु दुख देवा उचित नुहे। लड़े इत्यादि करिबा एसबु क्रोध अटे। सबुठारु बड़ शत्रु हेला काम विकार। पुणी द्वितीय नंबर रे क्रोध। एहा द्वारा परस्पर को दुख देई थांती। क्रोध द्वारा केते लड़े हेउछि। पिला माने जानिछंती सत्य जुगरे लड़े होई न थाए। ए सबु हेला रावण पणियार लक्षण। क्रोधी मानकु आसुरी संप्रदाय कहा जाउछि। सेमानक भितरे भूतर प्रवेशता होई थाए ना। एथिरे किछि कहिबार ही नाही। काहेकि ना सेमानक भितरे तो ज्ञान नाही। तेणु सेमाने क्रोध करिवे। क्रोधी आत्मा मानक सहित क्रोध करिबा द्वारा लड़ाई होई थाए। बाबा बुझाउछंती एहा बहुत कड़ा भूत। एहाको जुक्तिर सहित निज भितरु बाहर करि देबा दरकार। मुखरु किछि भी कठोर शब्द बाहर करिबा उचित नुहे। एहा बहुत क्षतिकारक। क्रोध द्वारा ही विनाश होई थाए ना। जेउ घरे क्रोध थाए सेही घरे बहुत अशांति थाए। जदि तुमे क्रोध करिवो तेबे बाबांकर नाम बदनाम करि देबो। तेणु एही भूतकु निज भितरु बाहर करिबाकू हेबो। जदि थरे बाहर करिवो तेबे अधा कल्प पर्यंत एही भूत आउ आसीबो नाही। एही पांच विकार एबे समस्तंक भितरे पूर्ण मात्रा रे रहिछि। ठीक एही परी समय रे ही बाबा आसी थांती। जेतेबेले कि विकार समस्तंक भितरे पूर्ण मात्रा रे थाए। वर्तमान मनुष्यर दृष्टि एवं वाणी क्रिमिनाल अर्थात अत्यंत विकारी होई जाइछि। जोर रे कथा हेबा द्वारा मनुष्य रागी जाई थांती एवं घरे मध्य अशांति सृष्टि करि थांती। तेणु काम एवं क्रोध एही दुईटी जाक तुमर बहुत बड़ शत्रु। क्रोधी केबे भी बाबा को मने पकाई पारिबे नाही। जोगी माने ही सर्वदा शांति रे रही पारिबे।
ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ମୋହ ଏବଂ ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭୂତ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ରାବଣର ସେନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଆସିଛ। ବାହ୍ୟ ମୁଖତାରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ, କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ ଆମର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ତେଣୁ ମୁଖରେ ଶିବ ଶିବ କହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତିର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଗଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରୁହ। ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ତେବେ ବାବା ତ ଏହାର ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି 5ଟି ଭୂତ। କଥାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂତମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5ଟି ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଏହି ଭୂତକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଅ। ଏହି ଭୂତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂତ ହେଲା କାମ, କ୍ରୋଧ। ତେବେ ବାବା ଆସି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୂତ ନଥାଏ, ନା ଦେହ ଅଭିମାନର, ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହର କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ତାହା ଖାଇବୁ, ଏହିଭଳି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ରହିଛି। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନ ଜାଣିଛି ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଭିତରେ କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ, ଏପରି କରିବୁ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ।
जेल को जाई तुमे देख किभଳି केस सब रही। एही भूतर प्रवेशता जुगु भारतर अवस्था कौन होई गलानी। भारत रे जो बड़ माठिया थिला जेउथिरे सुना हीरा सब भरी होई रहिथिला ताहा सब खाली होई जाइछि। क्रोध पाई कहि थांती ना पानी माठिया मध्य सुखी जाई थाए, तेबे भारतर अवस्था मध्य एही भଳି होई गलानी। एकथा मध्य केही हेले जानि नाहंती। बाबा ही भूत मान को बाहर करने पाई ही आसुछंती, जहाको अन्य कोनोसी मनुष्य बाहर करि परिबे नाही। एही पांच भूत बहुत शक्तिशाली अटे, तेबे अधाकल्प पर्यंत एमानकर प्रवेशता होई पारि नथिला। किंतु वर्तमान समयर कथा न कहिले भल। जदिओ केही पवित्र रहुछंती किंतु जन्म तो विकार द्वारा ही हेउछि, तेबे एहा तो भूत अटे ना। एही पांचटी भूत भारत को बिल्कुल कांगाल करि देइछंती। ड्रामा किपरि रचना होइछि ताहा बाबा बसी बुझाउछंती। भारत कांगाल होई जाइछि, तेणु बाहरु करज नेउछि। भारत पाई बाबा बुझाउछंती एबे तुम मानकु एही पाठ पढ़ा द्वारा केते धन संपत्ति मिलुछि। एही अविनाशी पाठ अविनाशी बाबा ही पढ़ाउछंती। भक्ति मार्ग रे तो भक्तिर बहुत सामग्री रहिछि। ब्रह्मा बाबा छोट बयसरु गीता पढ़ुथिले, नारायणकर पूजा करुथिले, किंतु किछि हेले भी बुझु नथिले। मु आत्मा सीए आमर पिता एही ज्ञान मध्य नथिला। सेथिपाई पचारुछंती आमे बाबांको किपरि मने पकाइबु। आरे तुमे तो भक्ति मार्गरु मने पकाई आसिछ। हे भगवान आस उद्धार कर, आमर गाइड हुओ। मुक्ति जीवन मुक्ति पाइबा पाई एबे बाबा गाइड रूपे मिलिछंती। बाबा तुमको यही पुराणा दुनियारू वैराग्य दियाउछंती। वर्तमान समय रे समस्तंकर आत्मा अपवित्र पतित होई जाइछि, तेबे सेमाने पवित्र किपरि हेबे। चमड़ा जेते गोरा हेले मध्य आत्मा तो कला अर्थात पतित अटेना। जेउ मानकर गोरा सुंदर शरीर होई थाए सेमानकर केते निशा रही थाए, तेबे मनुष्य माने जानि नाहंती जे आत्मा गोरा किपरि हेउछि। सेथिपाई तांकु नास्तिक कहा जाउछि। जेउ माने निजर पिता रचयिता एवं रचना को जानि नाहंती सेमाने हेले नास्तिक। जेउ माने जानि छंती सेमाने हेउछंती आस्तिक। बाबा केते भल भाबरे तुमको बुझाउछंती। तेबे प्रत्येक निजर मन को पचारंतु, आम पाखरे केते स्वच्छता रहिछि, केते आमे निजको आत्मा भाबी बाबांको मने पकाउछु। तुमको जोग बल द्वारा ही रावण उपरे विजय प्राप्त करने हेबो। एथिरे शारीरिक बलर कौनसी कथा नाही। वर्तमान समय रे सबुठारु बलवान हेला अमेरिका, काहीकिना ता पाखरे धन दौलत बारूद आदि बहुत रहिछि। तेबे एहा हेला अन्य को मारिबार शारीरिक बल, किंतु तुम मानक बुद्धि रे अछि जे विजयी आमे ही हेबु। तुम पाखरे आत्मिक बल अछि, जहा द्वारा तुमे रावण उपरे विजय प्राप्त करुछ। तुमे विश्वर मालिक होई जाउछ। तुम उपरे केही विजय प्राप्त करि परिबे नाही। अधाकल्प पर्यंत तुम ठारू केही राजत्व छड़ाई नहीं परिबे नाही। अन्य काहाको मध्य बाबांक ठारू एही वर्षा मिलु नाही। तेणु तुमे कौन हेउछ टिके विचार कर। तेणु तुमको बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाई स्वदर्शन चक्रधारी हेबाकु पड़िबो। सेमाने भाबुछंती स्वदर्शन चक्र द्वारा विष्णु समस्तंकर मुंड काट करिथिले, किंतु एथिरे हिंसार कौनसी कथा नाही। तेणु मिठा मिठा पिला मानकु बाबा कहउछंती, मिठा संतान माने तुमी कौन थिलो, एबे निजर अवस्था को तो देख। जदिओ तुमे जेते भी भक्ति इत्यादि करुथिल, किंतु भूत को बाहर करि पारि नथिल। एबे तुमे अंतर्मुखी होई देख, आम भितरे कौनसी भूत नाही तो। जदि काहा सहित मन लागी गला, आलिंगन करिदेल, तेबे बुझी जाओ तुमर समस्त पुण्यर खाता समाप्त होई गला। सेमानकर मुह को मध्य देखिबाकू भल लागि न थाए। सेमाने तो जेपरी अछुआ होई गले, स्वच्छ नुहंती। सेमाने मध्य मने मने अनुभव करंती जे वास्तव रे मु अछूत अटे। बाबा कहउछंती देह सहित सब किछि भूली निजको आत्मा मने कर। एही अवस्था स्थायी रहिले ही तुमे देवता होई परिबो। तेणु तुम भीतर को कौनसी प्रकार भूत आसीबा उचित नुही।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବହୁତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ମିଳିଛି ରତ୍ନ ହେବା ପାଇଁ। କହନ୍ତି ଭାରତରେ 33 କୋଟି ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 8 ରତ୍ନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। କେହି କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ 5000 ବର୍ଷରେ କେତେ ମାସ, କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି। କେହି ଯଦି ହିସାବ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ ଏତିକି ମାସ, ଏତିକି ଦିନ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ କାହିଁକି ନ ବତାଇବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଭୂତକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭୂତମାନେ ତୁମର ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ରାବଣ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେତେଥର ଦେବତା ହୋଇଛ ଏବଂ କେତେଥର ଅସୁର ହୋଇଛ, ତାର ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ମୋର ଆଖି ବିକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତ? ଜୋରରେ କଥା କହିବା ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ? ଲୋଭ ବା ମୋହରୂପୀ ବିକାର ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ମୋର ଆଖି ବିକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତ? ଜୋରରେ କଥା କହିବା ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ? ଲୋଭ ବା ମୋହରୂପୀ ବିକାର ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁନାହିଁ ତ? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଥର ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଥର ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମକୁ ଜାଣି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମକୁ ଜାଣି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସାହସର ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇ ପଦମଗୁଣା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପାତ୍ର ହେବା ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ବିଧାନର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ବିଧି ବିଧାନ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବାର ବିଧାନ ଏହି ବିଧି କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସାହସ ଧାରଣ କର
ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପାତ୍ର ହୁଅ। ଚାହେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଅ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥାଅ, ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧାନକୁ ଜାଣି ଅବହେଳା ପଣିଆର ଲୀଳାକୁ ସମାପ୍ତ କର, ତାହା ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବତାର ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଅବତାର ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।